गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप गल कर रहे हैं सबजैक्ट पंजाबी दी चैप्टर नंबर 10 गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। ओके स्टूडेंट्स, बेटे बहुत वधिया राइटर होए ने ये गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, इन्हां बारे आप गल कर रहे हैं अज। ठीक है ना। सब तो पहला बेटे आप अज चैप्टर की रीडिंग जी हैगी आ वो पोर्शन पूरा करांगे, रीडिंग करांगे इस चैप्टर की, ते उस तो बाद फिर आपने क्या करना है, अगे जो क्वेश्चन आंसर होणगे, बुक वर्क होएगा, उन्होंने कंप्लीट करांगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आप चैप्टर 10 गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। कहते हैं कि जब रब धरती ते गुलजार पसारनी चाहता है तो किसी अवतार नूं भेजदा है, यानी कि कदों रब ने किसी ना किसी तरीके नाल धरती के उपर मेहर करनी होवे तो कोई रब दा बंदा भेजदा है। तो प्रीतलड़ी भी एक तरह का अवतार ही सी जिन्हां ने पंजाबी गुलजार नूं मतलब बहुत अच्छे तरीके नाल उन्होंने खिड़ाया विसागिया। ठीक है ना। ਉਹ शैली का सुल्तान कलाकार आधुनिक पंजाबी वार्तक का प्रमुख सिरजनहार सी। बिल्कुल ठीक है बेटे, उन्होंने पंजाबी शैली दे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकार ते प्रकार दोहां विच उसका कोई सानी नहीं सी। सानी मतलब उहदा कोई मेल ही नहीं सी कि जो उहदे बराबर लिख सकता होवे। पंजाबी जो साहित्य उन्होंने रचिया उहदे विच उन्हां दा कोई भी सानी नहीं सी जो उहदे बराबर लिख सकता होवे। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी आधुनिक पंजाबी गद दा महान लेखक होया। उन्हां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸੁਜਮਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਦ ਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ उस तो बाद देखो बेटा क्या है अगे, उसने अपने मासिक पत्तर, उन्होंने बेटा एक पत्तर लग्या हुआ सी, मासिक पत्तर सी जो प्रीतलड़ी राही मणामोही वार्तक रचना तैयार की। मणामोही मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, जिहदी मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मणामोही उन्हों की महान रचना का माण करदिया ही पंजाबी महकमा पैपुस ने उन्होंने माण पत्तर दे सिरपाओ भेटा किया सी। ठीक है, एक सरोपा ही जिहड़ा हुंदा वो भेंट किया सी उन्होंने, ते भारत सरकार ने भारतीय साहित्य अकादमी का जिहड़ा सलाहकार भी नामजद किया उन्होंने। गुरबख्श सिंह आधुनिक पंजाबी साहित्य का एक महान लेखक होए ने बेटे। इन्हां दा जिहड़ा जन्म सी वो 20 अप्रैल 1895 ईस्वी नूं सियालकोट विच सरदार पिशौरा सिंह दे घर होया। ठीक है। 10वीं जिहड़ी हैगी उन्होंने पिंड विच पढ़ी ते आपने फिर उस तो बाद जिहड़ी इन्हां दी गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी दी अगले दी जो स्टडी सी वो FC कॉलेज लाहौर दाखिल हो लिया इन्हां ने। पर आर्थिक जिहड़ा हुंदे ने बेटे प्रॉब्लम्स मुश्किलां उन्हां करके इन्हां नूं पढ़ाई छड्ड के ट्रांसपोर्ट महकमे विच क्लर्क लगना पिया। ते उस तो बाद 1917 विच इन्हां ने बेटे टाम्स इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की तो इंजीनियरिंग पास की ते फौज भर्ती हो गई। ठीक है ना। देखो किन्नी ज़्यादा इन्हां विच विशालता सी, घर दीयां स्थितियां नूं भी संभालिया ते उस दे बावजूद भी इन्हां ने अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर आपने अमेरिका की एक मिशिगन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो बाद आप रेलवे विच इंजीनियर लग गए। ठीक है। 1932 के विच बेटे आपने नौकरी छड्ड के काली फूला सिंह के गुरुद्वारे की जमीन उपर खेती की। इस तो बाद बेटे 1933 विच आपने प्रीतलड़ी रसाला जारी किया। एक रसाला किहड़ा हुंदा है जो मासिक पत्रिका हुंदी है उन्होंने पर रसाला भी कह दिंदे आ। फिर बेटा आपने अमृतसर के जिले विच दे लपोके दे नेड़े जमीन खरीद के प्रीतनगर बसाया। ठीक है। 1947 विच फसादां कारण तुहानूं सारिआं नूं पता है बेटे 1947 दे विच की होया सी, किन्नियां मिसहैपनिंग वापरियां सी। ठीक है। देश की जिहड़ी वंड हुई सी, देश आज़ाद होया सी, तां उस समय की गल है जदों आप महरौली दिल्ली विखे चले गए सी। फिर जिंदगी के अंत साल तक आप प्रीतनगर विच ही रहे। ठीक है। आप बेटे इन्हां दी सरगर्मियां पहलां दी तरह तीबर रहियां। 20 अगस्त 1977 ईस्वी नूं आप अकाल चलाणा कर गए। भावें देह समुद्रों पार बैठी तेरी पीड़ दा दिल फिगार मेरा, पिंडे लास ना डंग दे कोई भावें हिरदा वेख के टुकड़े चार मेरा। ये शायद आप दी पहली ते आखिरी पंजाबी कविता सी जिसने आप नूं पंजाबी जगत विच प्रवेश किया। प्रीतलड़ी विच जिहड़े धार्मिक पखंडां ते मजहबी अडंबरां विरुद्ध लेख तां छपदे ही रहिंदे सीगे। इस तो पर इसदा किसी ने बुरा भी नहीं मनाया ते इस कारण इन्हां दी जिहड़ी लेखक दी जिहड़ी शैली सी वो बड़ी शाऊ ते कोमल ते शब्दावली वाली हुंदी सी। ਇਹ पंजाबी ਦੀ बेटा खुशकिस्मती सी कि उसने अंग्रेजी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਚੁਣਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰ ਤੇ ਵਰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿਜਬ, ਖੁੱਲਾ ਦਰ, ਸਾਵੀ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁਖਾਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਪੱਕਦੀ ਜੀਵਨ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ, ਚੰਗੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਵੈ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਲਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਝਰੋਖੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 13 ਸੁਪਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਨਵੀਂ ਤਕੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਝਾਤ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੇ, ਤਾਜ ਤੇ ਸੁਰ, ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਖੱਡੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਣ ਪੁਸਤਕ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਦਿਸ ਪਈ, ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਲਿਤਿਕਾ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਮਣੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਕਟ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ, ਵੀਣਾ ਵਿਨੋਦ, ਅਸਮਾਨੀ ਮਹਾਨਦੀ, ਨਾਗਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਸ਼ਬਨਮ, ਮੇਰੀ ਗੁਲ ਬਦਨ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸੁਪਨੇ, ਮਾਂ ਗੋਰਕੀ ਆਦਿ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਲਤਿਕਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛਪੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹਨੂੰ 1933 ਸੌਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਰਸਾਲਾ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੇਟੇ ਦਰਜਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਣਾ ਵਿਨੋਦ, ਨਾਗਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਭਾਬੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਪੱਕਦੀ ਜੀਵਨ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਾ, ਖੁੱਲਾ ਦਰ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਿਸ, ਸਹਿ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਲਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਤੇ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਨ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾ ਹੈ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੇ ਅਸਲ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਲਵਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖਣਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਿੱਖਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤਿੱਖਣਤਾ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ ਤੇ ਰਾਗ ਲਾਏ ਉਹ 'ਚ ਰਾਸਵਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਤਾ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਪਰ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਹੈ। ਅਮਿੱਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਰਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਸੁਹਜਤਮਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਹਜਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਰਤਿਕਤਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਲਵਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬੇਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸਿਰਜਕ ਸੀ। ਯੁੱਗ ਸਿਰਜਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਧ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸਿਰਜਕ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਹਜਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਚੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਤੋਂ ਵੀ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗॉट इट।